Hi everyone, this is Sri Varalakshmi Madhuri. Welcome back to my channel. Today you are going to learn some more conceptual bits based on the IIIT entrance examination which was recently notified. In this video you are going to learn the part 1 of progression and part 2 of trigonometry. Let's start our topic without delay. మీకు IIIT ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇయర్ కండక్ట్ చేస్తారని చెప్పి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మ్యాథ్స్ వీడియో ఈ వీడియోలో మీకు ప్రోగ్రెషన్స్ మరియు ట్రిగ్నోమెట్రీ కవర్ చేస్తాను. ప్రోగ్రెషన్ అనేది చాలా వ్యాస్ట్ టాపిక్, దాంతోపాటు ట్రిగ్నోమెట్రీ కూడా. అందుకని ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్గా 2-3 పార్ట్స్ కింద కూడా ఉంటుంది, అది మీరు చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ట్రిగ్నోమెట్రీ అండ్ లాగరిథం మీద లెవెల్ 1 అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది 2-3 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా లాగరిథం అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్తో IIIT మహా రివిజన్ పార్ట్ 1 అనే వీడియోను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, మీరు ఆ వీడియోను కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇంకా కెమిస్ట్రీ 50 IUPAC నేమ్స్తో ఉన్న 50 IUPAC నేమ్స్తో A to Z IUPAC నామిక్లేచర్ రూల్స్ కవర్ చేస్తూ ఇంకొక వీడియో కూడా చేశాను, దాన్ని కూడా గమనించగలరు. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ వితౌట్ డిలే. ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ an is equal to 9 - 5n then the common difference is. First of all, let me explain what is the progression and arithmetic progression in a brief manner and in a quick time. First of all, a pattern or maybe a series of numbers which follow a arithmetic rule, nothing but any mathematic rule behind it, whether adding or subtracting or multiplying, such kind of further we call those are sequences. And if it is completely based on the arithmetic operator, so we call those are the progression. Progressions are of 4 types. Those are arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression and arithmetico-geometrico progression. AP, GP, HP, AGP. First of all, we are in the AP now. AP, simply arithmetic progression. Whether it is an arithmetic progression or progression, the terms of the progression are denoted with the terms like A1, A2, A3 and so on. If there is an unknown term is there, an is called the nth term or a last term or unknown term of AP. First, what is AP mean? The progression which is formed by the adding a fixed number to its preceding number to get the succeeding term, and there is no such evidence how the first term is obtained. Such kind of progression is called arithmetic progression. అంటే 2-3 కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టుగా లాగరిథం అండ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్తో IIIT మహా రివిజన్ పార్ట్ 1 అనే వీడియోను ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, మీరు ఆ వీడియోను కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇంకా కెమిస్ట్రీ 50 IUPAC నేమ్స్తో ఉన్న 50 IUPAC నేమ్స్తో A to Z IUPAC నామిక్లేచర్ రూల్స్ కవర్ చేస్తూ ఇంకొక వీడియో కూడా చేశాను, దాన్ని కూడా గమనించగలరు. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ వితౌట్ డిలే. ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ an is equal to 9 - 5n then the common difference is. First of all, let me explain what is the progression and arithmetic progression in a brief manner and in a quick time. First of all, a pattern or maybe a series of numbers which follow a arithmetic rule, nothing but any mathematic rule behind it, whether adding or subtracting or multiplying, such kind of further we call those are sequences. And if it is completely based on the arithmetic operator, so we call those are the progression.
Progressions are of 4 types. Those are arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, and arithmetico-geometrico progression. AP, GP, HP, AGP. First of all, we are in the AP now. AP, simply arithmetic progression. Whether it is an arithmetic progression or progression, the terms of the progression are denoted with the terms like A1, A2, A3 and so on. If there is an unknown term is there, AN. AN is called the nth term or last term or unknown term of AP. First, what is AP mean? The progression which is formed by the adding a fixed number to its preceding number to get the succeeding term, and there is no such evidence how the first term is obtained. Such kind of progression is called arithmetic progression. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక సిరీస్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 14, 16 అండ్ సో ఆన్. కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? ఆబ్వియస్గా మీరు 18 అని గెస్ చేయగలరు. ఎందుకని? ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ to its preceding term to get the succeeding term, and no traces for the how the first term is awarded. ఫస్ట్ టర్మ్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనకు అనవసరం, కానీ మిగతా టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఏదో ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని యాడ్ చేయడం వల్ల వస్తే దాన్ని ఏపీ అనొచ్చు. ఏపీలో టర్మ్స్ని A1, A2, A3 అండ్ సో ఆన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా తీసుకున్నాను. దెన్ కెన్ యూ గెస్ దట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? It's 28. Yes, your guess is correct. Can we call it is in AP? No, it is not in AP. Why? Yes, I am adding a number, but I am not adding a fixed number. Fixed number ni maatrame add cheyali. So it is not in AP. Now, like this is the 10, 7, 4, 1 and so on. డెఫినెట్గా మీరు గెస్ చేయగలరు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ బి. 10 - 3, 7 - 3, 4 - 3, 1 - 3. దెన్ కెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈజ్ ఏపీ? ఎస్, ఏపీ. మేడం మీరు యాడ్ చేస్తే అన్నారు. అవును, యాడ్ చేశాను. ఎలా? నెగిటివ్ నెంబర్ని యాడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ 3, 3, 3 అండ్ సో ఆన్. కెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఏపీ? ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఏపీ. బికాజ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ 0. అంటే ఆ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ అనేది పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, 0 అవ్వచ్చు. దెన్ వీ కాల్ దోస్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఇట్ ఈస్ మేబీ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, యూజువల్లీ ద ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ ఈజ్ ఏ. సెకండ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఏపీ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది యాడింగ్ ఏ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ టు ఇట్. That fixed number only I am saying it as a common difference D. So A2 equal to A plus D. Obviously A3 equal to A plus 2D and so on. Then AN equal to A plus N minus 1 into D. In the same way, usually first term of AP ni అంటే నథింగ్ బట్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఫస్ట్ టర్మ్ని A1, అది ఏ ప్రోగ్రెషన్ అయినా ఫస్ట్ టర్మ్ని A1 అనుకుంటాం. దాని ఇనీషియల్ టర్మ్ అని కూడా అనొచ్చు, అది ఏ అవుతుంది. సెకండ్ టర్మ్ ఏపీలో ఉంటే ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక కామన్ డిఫరెన్స్ని యాడ్ చేసుకుంటే దేనికి? ప్రిసీడింగ్ నెంబర్కి. ఇక్కడ ప్రిసీడింగ్ నెంబర్ అంటే A1 కదా, A1 + D అంటే A + D. నెక్స్ట్ టర్మ్ రావాలంటే ఈ ప్రిసీడింగ్ టర్మ్కి డి యాడ్ చేసుకో అండ్ సో ఆన్. అలాగా మనం ఏఎన్ అని గెస్ చేసుకో. ఇవన్నీ మీకు తెలిసినవే, జస్ట్ నేను రీకాల్ చేస్తున్నాను. దెన్ హౌ కెన్ వీ సే దట్ ద గివెన్ టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ ఆర్ నాట్? ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ని కామన్ డిఫరెన్స్ అంటున్నాను. ఆ కామన్ డిఫరెన్స్ని మనం A2 - A1 కానీ, A3 - A2 కానీ, అండ్ A4 - A3 కానీ అండ్ సో ఆన్. అంటే difference between any two consecutive terms of AP is same. ఏ 2 టర్మ్స్ని తీసుకున్నా కాదు, ఏ కాన్సిక్యూటివ్ 2 టర్మ్స్ని తీసుకున్నా వాటి కామన్ డిఫరెన్స్ సేమ్గా ఉంటుంది.
In that way we can say that whether it is in AP or not. That means if A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to and so on, an minus 1 we call they are in AP, and no term of the AP or any term of the progression or anything number of term cannot be a other than the natural number. అంటే 10 టర్మ్స్ ఉండొచ్చు, 1000 టర్మ్స్ ఉండొచ్చు, 1,00,000 టర్మ్స్ ఉండొచ్చు, అంతేకాని 9.2 టర్మ్స్ ఉండవు. అలా అని -4th టర్మ్ ఉండదు, -5/6 ఉండదు. అంటే n వాల్యూ ఎప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇవి మీకు ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కి కావాల్సింది, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కావాల్సింది చెప్పాను. నౌ లుక్ ఎట్ ది ఫస్ట్ వన్. ఇఫ్ an ఈక్వల్ టు 9 - 5n దాని కామన్ డిఫరెన్స్ an ఇచ్చారు కాబట్టి a1 ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. a1 అండ్ a2 తెలిస్తే మీకు కామన్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 - 5 into 1 which is equal to 4 and find out the a2 also. 9 - 5 into 2 which is equal to 9 - 10 which is -1. Then common difference is either a2 minus a1 or a3 minus a2 or a4 minus a3. Simply a2 minus a1 which is -1 minus 4 which is -5. మీకు ఇక్కడ an వాళ్ళు ఇచ్చి కామన్ డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. కామన్ డిఫరెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏపీ మీకు తెలియాలి. ఆ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశాక కామన్ డిఫరెన్స్ని చేశాను. Then what is the common difference here? -5. Now look at the second problem. If √8, √18, √32 are in AP, then it's 100th term. ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీని √8 అనుకోండి, వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి. ఇది సెకండ్ టర్మ్, ఇది థర్డ్ టర్మ్ కాబట్టి a2 ఈజ్ √18, a3 ఈక్వల్ టు √32. 100th టర్మ్ కావాలి కాబట్టి a100 ఈక్వల్ టు a + 99d. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వాల్యూ యూ నీడ్ ద a వాల్యూ అండ్ d వాల్యూ. నీకు ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ a1, a2, a3 వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. a100 నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. a100 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కామన్ డిఫరెన్స్ ఏ వాల్యూ తెలియకుండా ఏ టర్మ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అందుకని ఫస్ట్ టర్మ్ ఎలాగో తెలిసిపోయింది √8. మరి కామన్ డిఫరెన్స్ తెలియాలి కాబట్టి యూజువల్గా కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే a2 - a1 అంటే √18 - √8. √18 - √8 √10 అవుతుందా? కాదు కదా. మరి ఎలా చేయాలి? √8ని 9 into 2, √8ని 4 into 2గా రాసుకోండి. సింపులెస్ట్ వేగా, ఇంకా అంతకు మించి వేరే వే లేకుండా నథింగ్ బట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసుకున్న వస్తుంది. అంటే 3 into 3 into 2 రాసుకొని ఇక్కడ 2 into 2 into 2 రాసుకున్న ఇందులోంచి ఒక పేర్లోంచి ఒకటి కామన్ వస్తుంది 3√2, ఇందులోంచి 2√2 అలా చేయొచ్చు. లేదంటే √9 into 2 రాసుకున్నాను కాబట్టి 3 into √2 - 2 into √2 సింప్లీ 1√2. నా a ఈజ్ ఈక్వల్ టు √8. √8ని కూడా ఎలా రాసుకున్నావు మీరు? 2√2. ఈ 2√2 + 99 into d వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి? √2. సో 100√2 ఇది 800. The nth term of the progression is 3n - 8 and the 16th term is. ఇది సింపుల్గా చూస్తే థర్డ్ ప్రాబ్లము ఫస్ట్ ప్రాబ్లము సిమిలర్గా ఉన్నాయి. వాళ్ళు nth term of progression is 3n - 8 అన్నారు కాబట్టి 16th term అంటే 3 into 16 - 8 48 - 8 ఆన్సర్ ఈజ్ 40. ఇట్స్ నాట్ ఏ వర్రీ అట్ ఆల్. అంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళే nth term డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసి ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ టర్మ్ అడుగుతారు, ఒక్కోసారి కామన్ డిఫరెన్స్ అడుగుతారు, లేకపోతే సమ్ అడుగుతారు. మనం ఫస్ట్ 2 కేటగిరీస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. అదేంటి? కామన్ డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ఏదన్నా స్పెసిఫైడ్ టర్మ్ అడిగితే.
Look at the fourth problem. If 2x plus 1 comma x square plus x plus 1 and 3x square minus 3x plus 3 are the three consecutive terms of AP, then x is. యూజువల్గా ఏ కామా బి కామా సి 3 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అనుకోండి. అది ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ అనుకోండి. ఏ టర్మ్స్ అయినా 3 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అయితే ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ 3 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్ దెన్ we know that b minus a is equal to c minus b, nothing but 2b equal to a plus c. That means twice the middle term is the sum of the first and the last term in the given 3 terms. అంటే మీకు ఇక్కడ 2x plus 1 ఇది a అయితే ఇది b అనుకున్నారు, ఇదేమో c అవుతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయమంటున్నాను, 2b ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి. 2b 2 ఇంటూ బి, బి ఏంటో చూడండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి. ఏ ప్లస్ సి అంటే 2x ప్లస్ 1 ప్లస్ 3x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 3. లెట్ us సింప్లిఫై దిస్. 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 3x square minus x plus 4. Still simplification is required. By transposing these two here you may get x square. 3x square minus 2x, 3x square లో minus 2x square చేశాను, x square అయింది, minus x minus 2x plus 4 minus 2 equal to 0. Then x square minus 3x plus 2 equal to 0. I hope you know how to factorize this, or by with help of the formula method also you can find out it. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మీరు, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి. Now look at the fifth problem. మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో ఫోర్త్ కూడా అలాగే ఉంది కదా. ఇప్పుడు కాకపోతే 4 టర్మ్స్ ఇచ్చారంతే. ఫస్ట్ ఈ 3 టర్మ్స్ని యూజ్ చేయండి. మీరు ఏం చేస్తారు, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ప్లస్ 12. డెఫినెట్గా బి వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఆ బి వాల్యూతో మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ 3 టర్మ్స్కి యూజ్ చేయండి, సేమ్ రూల్, మీకు ఏ కామా బి వస్తుంది. ఓకే, నౌ సీ ద 6th వన్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. ఫర్ వాట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎంత వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఎంత టర్మ్ ఏదో ఆ nth టర్మ్ని ఫస్ట్ ఏపీకి ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డి అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ దానికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, సేమ్ ఏ అని పెట్టుకోండి. కాకపోతే ఇదేమో ఫస్ట్ ఏపీది, ఇది సెకండ్ ఏపీది. లేదా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం అనుకుంటే క్యాపిటల్ ఏ పెట్టుకోండి, కానీ ఎన్ మాత్రం క్యాపిటల్ అని పెట్టుకోకండి. ఇప్పుడు ఏ అండ్ డి వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఏపీలోంచి అయితే ఏ వాల్యూ అయితే 23 అండ్ డి వాల్యూ అయితే 2 అండ్ ఏ వాల్యూ ఇక్కడ సెకండ్ ఏపీకి -17 అండ్ డి వాల్యూ విల్ బి -10 మైనస్ ఆఫ్ -17 క్లియర్గా 7 అని తెలుస్తుంది. ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ చేసుకోండి. Now 23 plus 2n minus 2 equal to -17 plus 7n minus 7. Simplify now. 21 plus 2n is equal to -24 plus 7n. Simplify still more. So 9th term of the 2 APs are equal. Let us move to the next problem. Now 7th one, the 20th term from the end of 3 comma 8 comma 13 comma and so on 253. ఈ ప్రాబ్లమ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లోంచే తీసుకున్నాను. ఈ ప్రాబ్లం చేయడానికి ఫ్రమ్ ద ఎండ్ అంటున్నారు కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే చాలా సింపుల్గా ఏ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయకుండా 253 వాళ్ళు ఎండ్ నుంచి అంటున్నారు కాబట్టి మనం కూడా రివర్స్లో తీసుకుందాం. 253 ఇక్కడ గ్యాప్ అంటే కామన్ డిఫరెన్స్ 5 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 5 ఉంటుంది. కాకపోతే మనం బ్యాక్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి -5 కామన్ డిఫరెన్స్ అనుకోండి. ఏ వాల్యూ 253 కానీ రివర్స్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి డి వాల్యూ -5 అనుకోండి.
దెన్ యూ రిక్వైర్డ్ ఏ 20 అంటే 20th టర్మ్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ ఎండ్. బిగినింగ్ అయితే మనం తీసేసుకుంటాం A+19D, ఇక్కడ అదే తీసుకోండి. కాకపోతే సింపుల్గా ఏ వాల్యూ 3 అని తీసుకోకుండా 253 తీసుకోండి, డి వాల్యూ 5 తీసుకోకుండా -5 తీసుకోండి. రివర్స్ అవుతుంది కాబట్టి 253 - 95. Then you will get the required answer is 158. In that way we can solve it. ఇంకా ఒక సిస్టమేటిక్ వేలోనే కావాలంటే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ మీకు కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఏ వాల్యూ 3 అనుకోండి, డి వాల్యూ 5, ఏఎన్ యూజ్ చేసి A+n-1 ఇంటూ డి అని యూజ్ చేసి 253ని nth టర్మ్ అనుకొని after finding the n value, whatever the required term you required is equal to A+n-r into d. 1 అయితే కనుక మనకి రిక్వైర్డ్ టర్మ్ అంటే మనకి 10th టర్మ్ అయితే 10-1, కానీ నీకు కావాల్సింది 20th టర్మ్ కాబట్టి n-r అని పెట్టుకోండి. ఏ అంటే 3, ఎందుకంటే నేను బిగినింగ్ నుంచే చేస్తున్నాను. n అంటే 51 - r, యూ రిక్వైర్డ్ ద 20th టర్మ్ ఇంటూ డి ఈజ్ 5. నేను బిగినింగ్ నుంచి తీసుకుంటే ఈ ప్రొసీజర్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ రివర్స్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అదే వస్తుంది. చాలా ఈజీగా కూడా వస్తుంది. 3 + 51 - 20 × 5 31 × 5 ఆన్సర్ ఈజ్ 158. లుక్ ఎట్ ఇట్. ఏ ప్రొసీజర్లో చేసినా ఒకటే వస్తుంది, కాకపోతే ఇది చాలా క్విక్గా వస్తుంది, ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ అంతే. Look at the 8th one. Now look at the 8th one. If 11 times of 11th term of AP is equal to 7 times of 7th term of AP, then its 18th term is 11 times of 11th term of AP is equal to 7 times of 7th term of AP. Then what is its 8th term is answer 0. Usually m times of any is multiplied with the mth term of an AP is equal to n times of any will be nth term of any AP, then definitely their m plus nth term will be the 0. అంటే 11 times of AP, ఇక్కడ 11 అంటే m, n అంటే 7, m plus n 11 + 7 18 కదా, ఆ ఆన్సర్ 0 వస్తుంది. ఇంకా మీకు టాలీ అవ్వాలంటే ఇలా రాసుకోండి. 11 × A11, 7 × A7, సింప్లిఫై చేసుకోండి. హియర్ బై టేకింగ్ ది ప్రొసీజర్ ఆల్సో ఐ గాట్ ద వాల్యూ. ఇది ప్రొసీజర్. కానీ ఒక్కోసారి 50th టర్మ్ అడగచ్చు, 100th టర్మ్ అడగచ్చు, మరి అప్పుడు ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ రూల్ గుర్తుంచుకోండి. m టైమ్స్ ఆఫ్ mth టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ మే బి ఈక్వల్ టు ది n టైమ్స్ ఆఫ్ nth టర్మ్ ఆఫ్ ఏపీ, దెన్ ఇట్స్ m + nth టర్మ్ ఆల్వేస్ బి 0. Now coming to 9th problem. Now see the 9th problem. 32nd term of AP is twice the 12th term. 32nd term of AP is twice the 12th term. Okay, then find out the relationship between 70th and 31st term. First of all, let's expand A32. A32 ని expand చేయండి. A+31D 2 into A+11D. Let us simplify. A+31D equal to 2A+22D, where A is equal to, by simplifying, A value is 90. You need the 70th term and 31st term. A70 means A plus 60 that means A means anyhow 90 plus 60 which is equal to 78D. A31 means A plus 30D which is equal to 90 plus 30D will give you 39D. So clearly 70th term and 31st term are, if you observe that 39 too, so it is twice. Relationship between them is A70 is twice of the A31, or
If you take it is P and Q, it will be A P equal to 2 times of Q, or A70 by A31 is equal to 2, or A31 by A70 equal to 1 by 2. రిలేషన్షిప్ కింద ఆప్షన్ బట్టి మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాసుకోండి. ఏమిచ్చారు ఇక్కడ? జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ద గివెన్ వన్. 32nd టర్మ్ ఈజ్ ద ట్వైస్ ద 12th టర్మ్. అదే వేసుకున్నాం. మనకి ఏకి డికి ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. ఆ రిలేషన్ యూజ్ చేసి 70th టర్మ్ని 31st టర్మ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే నాకు ఈ రిలేషన్ వచ్చింది. ఒక్కోసారి దాన్ని వాళ్ళు ఎలా ఇస్తారంటే ఈ 70th టర్మ్ని పి అనుకుంటారు, 31st టర్మ్ని క్యూ అని ఇస్తారు. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పి అండ్ క్యూ అంటాడు. ఒక్కోసారి పి ఈజ్ టు క్యూ అని అడుగుతారు, లేదా పి బై క్యూ అని అడుగుతారు. అండ్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే టైమ్స్ ఆఫ్ క్యూ, దెన్ వాట్ ఈజ్ ద కే, ఎలా అయినా అడగవచ్చు. దాన్నే నేను రిలేషన్షిప్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, పి ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ క్యూ అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? పి అంటే మీకు ఆల్రెడీ 70th టర్మ్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ 31 కూడా కే ఈక్వల్ టు 2 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఫోకస్ చేయండి. 10th ప్రాబ్లం, ఇఫ్ ఎక్స్ కామా 2x ప్లస్ పీ కామా 3x ప్లస్ 6 ఆర్ 3 consecutive terms of AP, then P is, it is looking similar to previous kind only. If it is A, B, C, then 2B equal to A plus C. Use this condition, that is when the 3 terms are in AP, then 2B equal to A plus C. అది యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ద ఫస్ట్ నెగిటివ్ టర్మ్ ఇన్ ద గివెన్ AP. యూజువల్గా మనకి ఫస్ట్ నెగిటివ్ టర్మ్ ఆర్ ఫస్ట్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ అలా అడుగుతున్నారు అంటే నెగిటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లెస్ దాన్ 0. పాజిటివ్ అడుగుతున్నారంటే గ్రేటర్ దాన్ 0. 0 ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఈక్వల్ టు 0. వాళ్ళు అడిగిన దాన్ని బట్టి కండిషన్ తీసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏఎన్ లెస్ దాన్ 0 తీసుకోవాలా, ఏఎన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకోవాలా, ఏఎన్ ఈక్వల్ 0 తీసుకుంటే ఆబ్వియస్గా లెస్ దాన్ 0. ఎందుకని? నెగిటివ్ టర్మ్. నెగిటివ్ విచ్ రిఫర్స్ ద నెగిటివ్ ఆల్వేస్ బి లెస్ దాన్ ద 0. లెట్స్ స్టార్ట్ నౌ. Just take that an is less than the 0. A plus n minus 1 into d is less than the 0. A means 23 plus n minus 1 into d. What is the d value here? D equal to 21, 1 by 2 minus 23. Clearly it is 43 by 2 minus 23 by 1. Simplify it. Simply you will get minus 3 by 2. Let me write the same thing here. Then it will be 23 minus 3n, minus into minus plus 3 by 2. Let's simplify. 46 minus 30. 46 minus 3n plus 3 is less than the 0. 49 minus 3n is less than the 0. By 2 will be transpose and gives you 0 into 2. ఇక్కడున్న by 2 వల్ల ఇంటూ 2 అయిపోయి 0 అయింది. సింప్లిఫై చేస్తే 49 మైనస్ 3n అయింది. మైనస్ 3n ఈజ్ లెస్ దాన్ ద మైనస్ 49. నెగిటివ్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఎనీ ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఎప్పుడైనా ఇన్ఈక్వేషన్లో నెగిటివ్ టర్మ్స్తో మనం మల్టిప్లై చేస్తే, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఆ నెగిటివ్ నెంబర్ని డివిజన్ చేసిన ఇన్ఈక్వాలిటీ విల్ బి షిఫ్ట్స్. అంటే 3n లెస్ దాన్ అల్లా గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది. అదే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే లెస్ దాన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 49/3. 49/3 అంటే 16.33 అలా వస్తుంది. మ్యామ్ మీరు చెప్పారు ఎన్ వాల్యూ ఎప్పుడూ న్యాచురల్ నెంబర్ అవ్వాలి, కానీ ఎన్ వాల్యూ సమ్ డెసిమల్లో ఉంది. ఓకే, 16.3 కన్నా గ్రేటర్గా ఉన్నాయంటే 16.31 అవ్వచ్చు, 32 అవ్వచ్చు, 33 అవ్వచ్చు, లేకపోతే 16.4 అలా ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ ఉంటాయి. కానీ అందులో ద ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ 16.3 అది మన ఆన్సర్. అదే n = 70.
ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. మరి న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ ఉంటాయి, కానీ అందులో ఫస్ట్ 1 నీకు కావాలి కాబట్టి 17. అదే సెకండ్ నెగిటివ్ టర్మ్ అడిగాడు అనుకో 17, 18. ఫస్ట్ 17 ఫస్ట్ టర్మ్ అయితే 18 సెకండ్ నెగిటివ్ టర్మ్ అవుతుంది. దెన్ ఆన్సర్ ఈ 17. Now look at the 12th problem. Which term of AP 3, 15, 27, and so on will be the 132 more than its 60th term? Very, very simple and also easier. But concept is must revise concept. So just they're asking about some term, that is an. That was 132 more than the 60th term. Yes, condition got. What is the an means? A plus n minus 1 into d. 132 plus a plus 59d. A cancel. N minus 1 into d. D means here difference is 12. Then the 71st term of the given is the 132 more than the 60th term of the given AP. The value of n describes the which are the middle terms of the AP. So first let me say about if n is a odd number అంటే odd number of terms AP లో ఉంటే then only one middle term will be possible, that is the n plus 1/2th term. Maybe n value is an even, there are even number of term, there are two middle terms are possible called m1 and m2. m1 is n/2th term and m2 is n plus 2/2th term. n వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి మిడిల్ టర్మ్స్ తెలుస్తాయి. ఒకవేళ మిడిల్ టర్మ్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే అవి ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్ అంటే 31 టర్మ్సా, 45 టర్మ్సా, 74 టర్మ్సా, ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎన్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అది ఆడ్ టర్మ్ అయితే ఓన్లీ 1 మిడిల్ టర్మ్ అవుతుంది, అది n plus 1/2th టర్మ్. అదే ఈవెన్ టర్మ్ అయితే గనక ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అయితే గనక 2 మిడిల్ టర్మ్స్ ఉంటే అది n/2th టర్మ్ అండ్ n plus 2/2th టర్మ్. దెన్ లెట్ us see how many terms are present in the 13th problem. A value is 3 and d value is 5 minus 3, which is 2. an is equal to 201. a plus n minus 1 into d equal to 201. a means 3, n minus 1 into d means it's anyhow 2. Clearly n value I got that 100. అంటే ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, m1 ఈక్వల్ టు 100/2th టర్మ్ అంటే మిడిల్ టర్మ్ 50 కాదండి, 50th టర్మ్. 50th టర్మ్ అంటే ఏంటి, a ప్లస్ 49d. a means 3, 49 into common difference 2, 49 2s 98 and 3 will give 101. మరి m2 means n plus 1/2th term అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 100 plus 2/2 means 102/2 అంటే 51st టర్మ్. 51st టర్మ్కి ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుంది, a plus 50d. సో a means it's 3 plus 50 into 2. It is 100 plus 3, 103. So 101 and 103 are the middle terms of the given AP 3, 5, 7, 9. Let us move to the next one. Look at the 14th problem. The arithmetic mean of 20, 28. They are asking you to find out the arithmetic mean. Usually what is the arithmetic mean means if a, b, c are any 3 terms of the AP, that means the 3 consecutive terms of AP, B is said to be called arithmetic mean. That means arithmetic mean of any 2 numbers a, b is a plus b/2.
What is the arithmetic mean of any two numbers is a plus b by 2. Arithmetic mean is otherwise called mean also. దీని మీద ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఎనీ టూ నెంబర్స్ అంటే ఏమవుతుంది, ఏ ప్లస్ బి బై 2. ఒకవేళ 3 నెంబర్స్ ఉంటే దేన్ని అర్థమెటిక్ మీన్ అనాలి అంటే 2b ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ సి రాసుకుంటాం కాబట్టి b ఈజ్ సెట్ టు బి కాల్డ్ ది అర్థమెటిక్ మీన్. ఇఫ్ n AMs ఆర్ ఇన్సర్టెడ్, n AMs ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ అంటే 10 50 ఏదో n AMs are inserted in between two numbers called a and b, then what will be their common difference? D is equal to b minus a by n plus 1. B and a are the extreme terms they given and n is the number of AMs you want to be inserted. Then sum of such n AMs which are in between a and b ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి, ఓన్లీ n AMs సమ్ మాత్రమే మీకు కావాలనుకుంటే ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే n ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై 2. అంటే ఏ అండ్ బి వాల్యూని ఇన్క్లూడ్ చేయకుండా ఎక్స్క్లూడ్ ద ఏ అండ్ బి అంటే 4 AMs ఇన్సర్టెడ్ బిట్వీన్ 10, 15 అన్నారు అనుకోండి. 10, x1, x2, x3, x4, 15. ఈ 10 అనేది ఏ అవుతుంది, ఈ 15 అనేది బి అవుతుంది. ఈ x1, x2, x3, x4 అనేవి ఏమవుతాయి, AMs అవుతాయి. ఫస్ట్ AM అంటే ఇక్కడ ఎన్ని AMs పెట్టాను, n AMs అయితే కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమని చెప్తున్నాను, b మైనస్ ఏ బై n ప్లస్ 1. అదే 4 AMs అయితే d ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తారు, 15 మైనస్ ఏ అంటే 10 బై n ప్లస్ 1 అంటే 4 ప్లస్ 1. కామన్ డిఫరెన్స్ 1. కామన్ డిఫరెన్స్ 1 అంటే 10 తర్వాత ఉండేది 11, 12, 13, 14 మీకు తెలిసిపోయింది. కానీ ఇలా సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి టర్మ్స్ని ఇండివిజువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి సమ్ చేయడం కన్నా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుంటే ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. ఏంటది, n AMs అంటే ఇక్కడ నేను 4 AMs పెట్టాను కాబట్టి 4 ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై 2 అంటే 10 ప్లస్ 15 బై 2, 2 ఇంటూ 25, ఆన్సర్ ఈజ్ 50. అది ఫార్ములా. ఇప్పుడు మీరు యాడ్ చేసిన అదే వస్తుంది చూడండి, 12 and 13, 25, 14 and 11, 25, 25 ప్లస్ 25, 50. ఇవి 3 ఫార్ములాస్ AM మీద ఉన్నవి, వాటి మీదే సమ్స్ ఇచ్చాను. లుక్ ఎట్ ఇట్. Now the arithmetic mean of 20 and 28 is, now itself I have explained that any two terms are there, a plus b by 2. అందుకని 20 plus 28 by 2 which is 48 by 2 which is 24. The common difference whenever 10 AMs are inserted in between 25 and 50. Yes, common difference formula you know that, d equal to b minus a by n plus 1. 50 minus 25 by 10 plus 1 which is 25 by 11. Then common difference is 25 by 11. Next, the sum of 24 AMs which are inserted in between the 100 and 300. Formula is n into a plus b by 2 which is n means 24. So 24 AMs into a plus b by 2, 100 plus 300 by 2. 24 into 400 by 2, 24 into 200 will give you 4800 is the sum of the 24 AMs which are inserted in between them. Now look at the 17th one. If the angles of a triangle are in the AP, the greatest angle is the twice the least than the angles are. మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లం చేయడానికి ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ని నేర్చుకోవాలి. ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. యూజువల్లీ 3 terms of AP means we will take A plus D and A plus 2D. But in certain cases we should not take that A is the initial term. Whenever they ask that 3 consecutive terms or 4 consecutive term, 5 consecutive term, at that time we should not use the usual general form of the term. At that time we should take
3 consecutive terms of AP means A minus D comma A plus D. 3 terms అయితే యూజువల్గా 3 టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏపీ అంటే ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ని ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ 2D 3 అన్నోన్ టర్మ్స్ కింద మనం తీసుకోవాలి. కానీ ఇన్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వెన్ ఎవర్ దర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద 3 టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఏపీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద 3 టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏపీ, అలాంటి సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయినప్పుడు మనం కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ని ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ 2D అని తీసుకోకూడదు. ఆ స్ట్రక్చరల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఏ మైనస్ డి ఏ ప్లస్ డి. ఒకవేళ 4 టర్మ్స్ని అడిగితే గనక ఏ మైనస్ 3D ఏ మైనస్ డి ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ 3D అని రాసుకోవాలి. అదే 5 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ని అడిగితే ఏ మైనస్ 5D ఏ మైనస్ 2D ఏ మైనస్ డి ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ 2D. దీస్ ఆర్ ద 5 టర్మ్స్. ఇలా రాసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది ఏ మైనస్ డితో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇది డిజైరబుల్ ఫామ్. ఇలా రాసుకుంటే ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది దీనికన్నా, అండ్ ఇట్ టేక్స్ వెరీ లెస్ టైమ్. నౌ లుక్ ఎట్ ద 17th one. If the angles of a triangle are in AP, the greatest angle is the twice the least than the angles are. Angles of a triangle are in AP, the greatest angle is the twice the least. First of all, మీరు చేయాల్సింది ట్రయాంగిల్లో 3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 యాంగిల్స్ని యాంగిల్ ఏ మైనస్ డి, యాంగిల్ బి ఏ, యాంగిల్ సి ఏ ప్లస్ డి అనుకోండి. యూజువల్గా యాంగిల్స్ ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి అయినా అవ్వకపోయినా యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ తీసుకోవచ్చు కదా. యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ 180. యాడ్ చేసుకోండి ఏ మైనస్ డి ఏ ప్లస్ డి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. ఈ డి క్యాన్సిల్ అయిపోయి 3a ఈజ్ 180. సో ఏ వాల్యూ ఈజ్ 60. కానీ వాళ్ళు అడిగేది ఆల్ యాంగిల్స్, ఒక యాంగిల్ ఒక్కటే కాదు. అందుకని కామన్ డిఫరెన్స్ రావాలి కాబట్టి ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చారు చూసుకోండి. ద గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్ ఇస్ ద ట్వైస్ ద లీస్ట్. దీన్ని గ్రేటెస్ట్ అనుకోండి, ఇది లీస్ట్ అనుకోండి. దెన్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు సి. ట్వైస్ ది లీస్ట్ అన్నారు కదా. 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ డి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ డి. ఏ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. డి వాల్యూ 20. ఇంకే వాల్యూస్ తెలిసిపోయినాయి. నౌ ద 3 యాంగిల్స్ ఆర్ 60 minus 20 40 degrees 60 plus 20 80. Then these are the 3 possibilities of the angle of a triangle. Let us move to the 18th one. Split 207 into 3 parts such that these are in the AP and the product of the 2 smaller parts is 4623. Now into 3 parts, indirectly saying that sum of the 3 terms of AP is 207. So the 3 terms, let us take it as a minus d, a and a plus d. Their sum is 207. Now you will get 3a is equal to 207. Their a is equal to 207 by 3, where a equal to 69. Now they are saying that product of the 2 smaller parts. 2 smaller ante a minus d, a ni smaller anukondi, which is equal to 4623. a value already vachesindi. 69 minus d into 69 is equal to 4623. Now 4623 and 69 are cancelled by 67 times 69 minus d equal to 67, where common difference d is equal to 2. Now they are asking you to find out the 3 parts. Clear ga 69 minus 2, which is 67. 69 plus 2, it's 71. If you add these 3, you'll get 207. Let us move to the next problem.
If the sum and product of three consecutive terms of AP are 15, 105, then the greatest among them. Same kind of problem, but without giving this condition, they given product of the three terms. So A minus D plus A plus C, A plus D is sum is equal to 15. Then 3A equal to 15, where A is equal to 5. Then product is A minus D into A plus D, which is equal to 105. Let's substitute A as 5. ఇప్పుడు మీరు చూడండి 18th ప్రాబ్లంకి 19th ప్రాబ్లం కొంచెం సిమిలారిటీ ఉంది. అదేంటి, సమ్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ త్రీ కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ చేయమంటున్నారు మిమ్మల్ని. సమ్ చేయండి. మీరు కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్కి నేను ఆల్రెడీ 3 టర్మ్స్ ఉంటే ఏంటనే జనరల్ ఫామ్ చెప్పేశాను. అదేంటి, ఏ మైనస్ డి, ఏ ప్లస్ డి. అదే తీసుకున్నాను. ఏ వాల్యూ వచ్చింది, ఏ వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకని తీసుకోవాలి, ప్రొడక్ట్ అని ఇచ్చారు. ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి, మల్టిప్లికేషనే కదా, మల్టిప్లై చేశాను. 5 మైనస్ డి 5 ప్లస్ డి. సింప్లిఫై చేసుకోండి. ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి 5 స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. నౌ వి గాట్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫస్ట్ టర్మ్. మీరు +2 తీసుకోండి, -2 తీసుకోండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఏ మైనస్ డి ఏ ప్లస్ డి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ వాల్యూ ఇస్ 5, ఆల్రెడీ వచ్చింది మనకి. అదే డి వాల్యూ ఏమో 2 అనుకోండి. ఏ 5 మైనస్ 2 5 ప్లస్ 2. గ్రేటెస్ట్ ఏమన్నారు, 7, 5 and 3. 7 is our answer. Let us move to the next one. Now look at the 20th problem. If AM, arithmetic mean and product of any two numbers of AP are 13 and 144 are given. Now we are going to learn how to find out the remaining any two numbers whenever there is an arithmetic mean and product of the two numbers is given. From the given, arithmetic mean is the 13. Let us write arithmetic mean as A plus B by 2. Because I don't know what are the two numbers, let me assume that A plus B by 2 equal 13. మీకు 2 నెంబర్స్ తెలియదు, కానీ అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ దోస్ 2 నెంబర్స్ ఇస్ 13 అని ఇచ్చారంటే ఆ 2 నెంబర్స్కి అర్థమెటిక్ మీన్ 13 అంటే. ఏ ప్లస్ బి ఎంత అవుతుంది, 26. కానీ జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద 2 నెంబర్స్ తెలిస్తేనే మనం నెంబర్స్ని గెస్ చేయగలమా, లేదు, చేయలేము. అందుకని ఏబి ఈక్వల్ టు 144. ఎలా తెలిసింది ఏబి 144 అని, ప్రొడక్ట్ 144 కాబట్టి. ప్రొడక్ట్ సమ్ము తెలిస్తే మనం ఆ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమా, చేయగలం. ఎలా, వెరీ సింపుల్. యూజ్ ద స్పెషల్ ప్రొడక్ట్. ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4ab. 26 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ a minus b whole square is equal to 4 into 144. 26 whole square is 676 minus a minus b whole square equal to 4 into 144. Clear ga 576. 676 minus 576 equal to a minus b whole square will give you 100. A minus b is 10. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10, కానీ ప్లస్ 10 తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి 10. సింప్లిఫై చేయండి. ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2a ఈక్వల్ టు 36. ఏ వాల్యూ ఈజ్ 18. ఏ 18 అయితే క్లియర్గా బి వాల్యూ ఏమవుతుంది, 8. డిఫరెన్స్ 10 అంటున్నాడు కదా, అందుకని. మరి ఒకసారి ఈ ఐడెంటిటీ మనకు గుర్తులేదు, స్క్వేరింగ్ రూటు రాలేదు. అప్పుడు ఇంకో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ 26 మైనస్ బి. కానీ దీనికోసం ఫ్యాక్టరైజేషన్ రావాలి. ఇన్ మై వ్యూ దాన్ దిస్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అబోవ్ స్పెషల్ ప్రొడక్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఈజియర్. ఇప్పుడు నేను మల్టిప్లై చేసుకుని 144 చేసాను. సింప్లిఫై చేయండి, ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది రిక్వైర్డ్ వన్. దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసుకుంటే 144 18 చేసుకుంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ 18b మైనస్ 8b ప్లస్ 144 ఈక్వల్ టు 0. దెన్ b ఈజ్ ఐదర్ 18, b ఈజ్ 8.
B18 అయితే అప్పుడు ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 8, ఏ వాల్యూ 18. వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ 8 or 18 ఆర్ ద 2 రిక్వైర్డ్ నెంబర్స్. దట్స్ ఇట్, వెరీ ఈజియర్. కాకపోతే ఈ ఐడెంటిటీని మీరు గుర్తుంచుకుంటే ఇది ఈజీ అనమాట. ఈ ఐడెంటిటీ లేకపోతే మనకు అసలు ఏ మైనస్ బిఏ రాదు. A+B ఉన్నా A-B కూడా లేదంటే అప్పుడు నీకు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రాదు. కాబట్టి ఈ ఐడెంటిటీ చూసుకోండి. ఐడెంటిటీ లేదు, నార్మల్గా ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేద్దామంటే ఇలా చూడండి. దెన్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు వరకు ఫస్ట్ 20 ప్రాబ్లమ్స్ని మీ టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ని ట్విస్ట్ చేసి లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి కొన్ని ఎడిషనల్గా యాడ్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్తో లింక్ చేసుకుంటూ నేను ఏం చేశాను, 20 బిట్స్ని ఫ్రేమ్ చేశాను. అందులో 3 ప్రాబ్లమ్స్ మీ టెక్స్ట్ బుక్లోంచే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు 21st నుంచి టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఆర్ కంప్లీట్లీ ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ని ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చా అనే మనకి తెలియడానికి, అంటే మీరు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ని ఇచ్చినా ఏపీలో జీపీలో అంటే నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రెషన్లో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఎక్కడో చేసామని అది స్ట్రైక్ అవ్వడానికి యూజ్ అయ్యే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను. కానీ ప్రోగ్రెషన్స్, ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఇది చాలా వ్యాస్ట్ టాపిక్ మనం ముందు అనుకున్నట్టు. అందుకని ఒక్క వీడియోలో చేయడం అయితే కుదరదు. దీని కంటిన్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ జీపీకి, ఏపీకి, హెచ్పీకి, ఏజీపీకి ఉన్న ఈ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్క వీడియోలో కవర్ చేయడం అనేది కుదరని పని. అందుకని ఈ వీడియోస్ని నేను ఇలా కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. అదే వీడియో నెంబర్ 3, 4, 5 కింద ఇంకో 2-3 వీడియోస్ ఇవే 2 చాప్టర్స్ మీద హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్తో కలిపి వచ్చేస్తాయి. మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉంటే నా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తూ ఉంటే మీరు ఈజీగా వీటిని నేర్చుకోవచ్చు. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. 21st వన్ చూడండి. The first, second and the last term of AP are ABC respectively, then the number of terms. ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, లాస్ట్ టర్మ్ ఇచ్చారంటండి. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏనే అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా అదే ఇచ్చారు. కామన్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది, సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే B మైనస్ A. లాస్ట్ టర్మ్ని L అనుకోండి, అది C అట. లాస్ట్ టర్మ్కి జనరల్ ఫార్ములా ఏంటి, A+n-1 × D ఈజ్ C. ఏ అంటే ఏనే, n-1 × D అంటే ఏంటండి B మైనస్ A విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C. చాలా సింపుల్. కాకపోతే మనం ఏంటి యూజువల్గా నెంబర్స్ని తీసుకోవడం అలవాటు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. కానీ అంత కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. చాలా ఈజీగా మనం ఈ ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. A+n × B మైనస్ A. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాను. -B + A = C. ఈ ఎడిషనల్ టర్మ్స్ నట్టు ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది. n × B మైనస్ A = C. -B కాబట్టి +B, +2A కాబట్టి -2A. n = C + B - 2A/B - A. ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను, ఇలా చేయడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను అని మీరు అనుకుంటే ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఎలా, C - A = n-1 × D. ఈ C - A/D = n-1 చేసుకోండి. C - A/D + 1 = n. C - A + D/D. C - A దాన్ని మనం ఏమీ చేయలేము. డీని మాత్రం మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు అదే ఆన్సర్, కాకపోతే కొంచెం మీకు ఈజీగా అనిపించవచ్చు ఇది. దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆర్ C + B - 2A/B - A. ఒక్కోసారి ఆప్షన్లు ఎలా ఇస్తారంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది, కానీ మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కంగారు పడిపోయి ఈ B - Aని వాళ్ళు A - B ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఈ C + B ఉంది మీకు, వాళ్ళు అక్కడ ఇచ్చినప్పుడు C - Bనో ఇవ్వచ్చు. అంటే అలాంటి ఆప్షన్స్ని మీరు యూజువల్గా మనం రాంగ్ చేయడానికే
ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఉండేటట్టుగా ఆప్షన్స్ని ఫ్రేమ్ చేస్తారు. అందుకని కంగారు పడకుండా మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ని ఆప్షన్లో వెతుక్కోవడం మంచిగా చూసుకోవాలి. ఓఎంఆర్ షీట్ కాబట్టి మీరు కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి, ఆన్లైన్ది కాదు కాబట్టి. 22nd చూడండి. ఆఫ్టర్ ఇన్సర్టింగ్ XAMs between 2 and 38, the resulting progressions sum is 200, then X. ఈ ప్రాబ్లమ్ని నేను 10th ప్రాబ్లమో 8th ప్రాబ్లమో చెప్పాను, కానీ ఇక్కడ చూడండి మనం ఏమనుకుంటాం, సమ్ ఆఫ్ అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా n×a+b/2. అవును, కరెక్టే. ఏ వాల్యూ తెలిసిపోయింది, బి వాల్యూ తెలిసిపోయింది. కానీ చూడండి ద రిజల్టింగ్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఇన్క్లూజివ్, అక్కడ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను నేను, ఎక్స్క్లూజివ్ అని. ఇప్పుడు ఏంటది, ఇన్క్లూజివ్ అంటున్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఈ ఎక్స్ ఏఎమ్స్ ఈ 2 నెంబర్స్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి, ఎక్సా x+2నా, x+2. అది కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి. అండ్ ఏ అండ్ బి వెరీ సింపుల్, 2 + 38/2 which is equal to result is 200. x+2 is into 2 + 38/2, 40/2 20, which is equal to 200. Then x+2 is equal to 10, then x equal to 8. 8 terms are there. అంటే x 8 AMsని ఇన్సర్ట్ చేసాం. Let us move to the next one. 23rd ప్రాబ్లం చూడండి. If log 2 base 3 comma log 2 power x minus 5 to the base 3 comma log 2 power x minus 7/2 base 3 are in AP. ఇవి ఏపీలో ఉన్నాయట, మీరు ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ చేసాం, కానీ కనెక్టింగ్ విత్ లాగరిథం ప్రాబ్లం చేయలేదు కదా, దట్ వీఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఇది ఏ బి అండ్ సి. నౌ 2b equal to a plus c, 2 into b term, log 2 power x minus 5 to the base 3 is equal to log 2 power x minus 7/2 to the base 3 plus log 2 to the base 3. We all know m log a can be written as log a power m. m log a లో ఉన్న లాగరిథంని log a power mగా మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. log 2 power x minus 5 whole square to the base 3 equal to, మరి ప్రొడక్ట్ రూల్ ఉంది కదా మనకి, log a ప్లస్ log bని log ab కింద కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, log. అలా చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ బేసెస్ సిమిలర్గా ఉన్నాయో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఇక్కడ ఏదో బేస్ 30 ఉండి ఇక్కడ ఏదో బేస్ 3 ఉంటే చేసుకోకూడదు. ఈజ్ బేస్ 3. లాగరిథమ్స్ గెట్ క్యాన్సిల్. 2 power x minus 5 whole square equal to 2 into 2 power x minus 7/2. కానీ దీన్ని ఇలా సింప్లిఫై చేయడానికి 2 power x అని పెట్టుకుంటుంటే ప్రతిసారి మనకి కొంచెం డిఫికల్టీగా అనిపిస్తుంది. అందుకని దాన్ని ఒక కాన్స్టెంట్ k అనుకోండి. k - 5 whole square equal to 2 into k - 7/2. ఇప్పుడు ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. k² - 10k + 25 equal to 2k - 7. k² - 10k. ఆఫ్టర్ సాల్వింగ్ ఇట్ యూ గాట్ దట్ k వాల్యూ ఈజ్ 8,4. మీకు ఏ వాల్యూ 8,4 వచ్చింది కదా. అంటే మనం 8 and 4 అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఒక్కోసారి 8 and 4 కూడా ఇస్తాడు, 8,4 అని ఇస్తాడు. అప్పుడు మీరు కంగారు పడిపోయి 8 and 4 అక్కడ పెడితే రాంగ్ అవుతుంది కదా. మనకు కావాల్సింది x, k అనేది మనం పెట్టుకున్న వాల్యూ. అందుకని 2 power x equal to 8, 2 power x equal to 2 cube, then x equal to 3. And 2 power x equal to 4, then x is equal to, how can you express 4 as 2 square, then x equal to 2. వచ్చిన వాల్యూస్ని 2 cube 2 square కింద ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకుంటే x వాల్యూ 3 అంటూ. మళ్ళీ ఇందులో కూడా చూడండి, ఒకేసారి ఆప్షన్లో మేబీ 1 2 3 4 అని ఇచ్చేసాడు అనుకుందాం ఆప్షన్స్. మీరు ఏమనుకుంటారు, సెకండ్ కరెక్టే, థర్డ్ కరెక్ట్, ఇదంటే ఆప్షన్లో రాంగ్ ఇచ్చాడు అనుకుంటారు. కానీ క్లియర్గా కండిషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు
ఎక్స్ ప్లేస్లో 2 వచ్చింది కదా, లేకపోతే పోనీ కే ప్లేస్లో 4 వచ్చింది. 4 - 5 -1 లాగరిథం ఎక్కడన్నా నెగిటివ్ అవుతుందా? అవ్వదు. దేనివల్ల 4 వచ్చింది మీకు? x = 2 అంటే అది రాంగ్. x = 3 ఈజ్ కరెక్ట్. నౌ లుక్ ఎట్ ద 24th వన్. a1 + a4 ఈజ్ 10. చాలా క్లియర్గా 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు. ఫస్ట్ టర్ము, 4th టర్మ్. దీన్ని మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు? ఇందాక నేను 4 టర్మ్స్ ఉంటే ఎలా తీసుకోవాలి కండిషన్ చెప్పినట్టున్నాను. a - 3d, a - d, a + d, a + 3d. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయమంటున్నాడు. a - 3d + a + 3d విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. 2a = 10, దెన్ a = 5. ప్రతిదీ చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే. a2 × a3 అంటే a - d, ఇది a2, ఇది a3. a - d × a + d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24. 5 హోల్ స్క్వేర్ - d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్. 5 ఎందుకు తీసుకున్నాను? ఏ వాల్యూ 5 అని తెలిసిపోయింది కదా, అందుకని 5 స్క్వేర్ - d స్క్వేర్ = 24. 25 - d స్క్వేర్ = 24. Then 25 - 24 = d స్క్వేర్, వేర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎలాగో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వస్తుంది. నేను ప్రైమరీ రూట్ కింద +1 తీసుకున్నాను. 5 - 3 × 1. మరి అన్ని వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటామా? ఎందుకు టైం వేస్ట్? లీస్ట్ వాల్యూ కదా అడిగాడు. లీస్ట్ అంటే a - 3d. ఇండైరెక్ట్గా ఫస్ట్ టర్మ్ అడుగుతున్నాడు. 5 - 3 = 2. దాని ఆన్సర్ ఈజ్ 2. అదే మీరు a1 అని a అనుకొని, a2ని a + d అనుకొని, a + 2d, a + 3d చెక్ చేసుకోండి మీకు ఎంత టైం పడుతుందో. 25th వన్. ఇప్పుడు దాకా మనం కండిషన్ని యూజ్ చేసి ఎటు ప్రాబ్లం చేయలేదు. కండిషన్ యూజ్ చేసుకొని నెంబర్స్తో, లాగర్తో, వాళ్ళతో చేస్తాం. కానీ 25th చూడండి, చాలా ఆసమ్ ప్రాబ్లం అసలు. ఇఫ్ ABC ఆర్ ఇన్ AP అంటే 2B = a + c. a + 2b - c × 2b + c - a × a + 2b + c. ఇండైరెక్ట్గా 2b వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయమంటున్నాడు ప్రతిసారి. a + 2b అంటే ఏంటండి? a + c - c. 2b అంటే a + c + c - c. మరి ఇక్కడ 2b పెట్టుకుంటే a + c కాబట్టి 2bని a + c అని రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆప్షన్స్, లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. 4abc అనుకోండి, లేకపోతే 8abc అనుకోండి, అలా 12abc, అలా కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు. నన్ ఆఫ్ దీస్ అనుకోండి. మరి అంటప్పుడు ఎక్కడ ప్లస్ లేదు కాబట్టి ఈ a + cని 2b అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు 2b + 2b, 2a × 2c × 4b. క్లియర్గా ఎంత అవుతుంది? 16abc అంటే ఆప్షన్ నన్. అలా చూసుకోవాలి. లుక్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 26. నౌ if you have observed the problem number 26, if Sn denotes the sum of the first n terms of AP, A1 + A2 + An and so on, and their Sm/Sn is m²/n². ఎప్పుడైతే సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆర్ ఇన్ రేషియో m²/n² అంటే స్క్వేర్స్ ఇచ్చేసారు, ఉన్నదానికి స్క్వేర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ they're adding their ఆడ్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోవాలి. అప్పుడు Sm ఆర్ Sn అంటే సమ్ ఆఫ్ m టర్మ్స్ ఇచ్చి, ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ nth టర్మ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే చాలా సింపుల్. 2m - 1/2n - 1 అంటే ఆడ్ టర్మ్స్ జనరల్ ఫామ్ తీసుకున్నాను. అంతే, వెరీ వెరీ సింపుల్. అంతే, అయిపోయింది. 2m - 1/2n - 1
లెట్ us మూవ్ టు నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా 26th వన్. ఏంటది? సమ్ ఆఫ్ p టర్మ్స్ బై సమ్ ఆఫ్ q టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ p²/q². ఏం చెప్పానండి ఫార్ములా? 2m-1/2n-1. కానీ ఇక్కడ p అండ్ q ఉన్నాయి కదా, అప్పుడేం రాస్తారు? 2p-1/2q-1. మరి అక్కడ ఉన్నదేమో 6 and 21, అందుకని 2 × 6 - 1/2 × 21 - 1. ఆన్సర్ ఈజ్ 11/41. చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. The sum of n terms of an AP is 2n + 3n², which term of AP is 299. It is from your textbook. కానీ నేను దీన్ని కొంచెం ట్విస్ట్ చేశాను. యూజువల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, టెక్స్ట్ బుక్లో SN ఇచ్చి AN ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు. నేను ANనే, కాకపోతే ఎక్కడ 299 అవుతుంది అని అడుగుతున్నాను. వెరీ సింపుల్. లెట్స్ స్టార్ట్ దిస్. Usually whenever they given AN is sum, we can find out SN. We know sum of n terms of AP is n/2 × 2a plus n-1 × d. Or if you know that how many terms are there and first and the last term you know that, you can use that n/2 × a plus n, isn't it? మీకు AN ఇస్తే దాన్ని SNగా రాయొచ్చు, లేదా టర్మ్స్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ 3 + 7 + 11 + and so on 20 టర్మ్స్కి అడిగారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటో చూసుకుంటారు, కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూసి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి SN చేస్తారు. అది యూజువల్గా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదే, నేనేం కొత్తగా చెప్పట్లేదు కదా. n/2 × a plus n. నౌ వాట్ యూ కెన్ డూ? కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తున్నారు? SN ఇచ్చి వాళ్ళు సమ్ AN అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఎప్పుడైనా SN ఇచ్చి AN ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ద రిలేషన్ బిట్వీన్ SN అండ్ AN ఈజ్ వెరీ వెరీ సింపుల్. దట్ ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ద S1. దట్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్. A2 సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 1 first term, then we call that is A2. That means AN is SN minus SN minus 1. ఈ రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేసి చేయాలి. మరి మీకు కూడా ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చారు? 2n + 3n² అని ఇచ్చారు. మీరు S1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, అది A1 అవుతుంది. 2 × 1 + 3 × 1² 2 + 3 which is equal to 5. మళ్ళీ S2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అంతేగాని S2ని A2 అనుకోకూడదు. S2కి A2కి రిలేషన్షిప్ కావాలంటే S1 కూడా ఉండాలి. S2 అంటే 2 టర్మ్స్ని సమ్ చేస్తే ఎంతో అది. అదే S1 అంటే ఫస్ట్ టర్మ్. పోనీ దీన్ని A2 + A1 అనుకోండి, యూజువల్గా వచ్చేస్తుంది 2 × 2 + 3 × 2². 4 + 4 3s 12. A2 + A1. Then S2 is equal to 16. S2 is 16 and S1 is 5. Why can't we write that A2 is equal to S2 minus S1, which is 16 minus 5, which is 11. A2 equal to 11. You know A1 as well as A2. Then can you find out common difference? Yes, we can find out. That is A2 minus A1, which is 11 minus 5 equal to 6. Then AN equal to, we know A plus n minus 1 into D. A means here it is first term, which is first term means 5 plus n minus 1 into that common difference is 6, and the nth term here is asking the 299. Then 294 equal to n minus 1 into 6. Then it is 49 times, then n equal to 50. So which term of AP is 299 is 50. ఇంతవరకు ఏమి కొత్తదేం కాదు, మీ టెక్స్ట్ బుక్లోది. జస్ట్ ఈ ఒక్కదాన్ని మాత్రమే నేను అసైన్ చేశాను. లెట్ us మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్.
28th one చూడండి. If the sum of the first 10 terms of an AP is 4 times the sum of the first 5 terms of AP. Simple. ఇండైరెక్ట్గా S10 ఈక్వల్ టు 4 టైమ్స్ ఆఫ్ S5 అని అడుగుతున్నాడు. మీకు Sn ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n-1 ఇంటూ d కదా. దెన్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈజ్ S10. 10/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ 10-1 ఇంటూ d. సింప్లీ 5 ఇంటూ 2a ప్లస్ 9d. In the same manner, find out what is the S5. 5/2 into 2a plus 5-1 into d. Let us write it is 5/2 into 2a plus 4d. Let's take out 2 is common. 2 common తీసుకోండి. ఇక్కడ sum of first 10 terms of AP is 4 times of first 5 terms of AP ఇచ్చారు కాబట్టి కండిషన్ తీసుకున్నాను. S10 వాల్యూ S5 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఆ వాల్యూస్ని ఆ కండిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ వన్. నౌ యూ విల్ గెట్ S10 ఈజ్ 5 ఇంటూ 2a ప్లస్ 9d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ a ప్లస్ 2d. ఇదేంటి S5 ఇంటూ 4 అని కూడా ఉంది, ఆ 4 రాయండి. 5 క్యాన్సిల్ అయింది. 2a plus 9d is equal to 4a plus 8d. Then 2a plus 9d is equal to minus 8d equal to 4a, where d equal to 4a minus 2a, d equal to 2a. So they asked common difference. That you have to, not common difference, sorry, ratio between first and common difference, first term and common difference. First a by d equal to 1/2, then a is to d is equal to 1:2. So what is the ratio between first term and common difference is 1:2. Very simple one. Now look at the 29th one. S1 equal to a2 plus a4 plus and so on up to 100 term. S2 is equal to a1 plus a2 plus and so on up to 100 terms. Then their common difference is S1 S2లో ఇచ్చాడు కాబట్టి రిలేషన్షిప్ కూడా అందులోనే ఉండాలి. A2 అంటున్నారు కాబట్టి a ప్లస్ d తీసుకుంటున్నాను. A4 కాబట్టి a ప్లస్ 3d అని తీసుకుంటున్నాను. అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు S2 తీసుకుంటే a plus d. You know the reason. Reason is a1 అంటే a3 అంటే a plus 2d కాబట్టి. అండ్ సో ఆన్. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే కామన్ డిఫరెన్స్ మనకు రాదు కాబట్టి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుందాం. a and a క్యాన్సిల్, a and a క్యాన్సిల్, d మైనస్ 0 d, 3d మైనస్ 2d d. అలా 100 టర్మ్స్కి ఏ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి డి మాత్రమే మిగులుతుంది. అలా 100 టైమ్స్ జరుగుతుంది. 2 టైమ్స్ జరిగితే 2d, 100 టైమ్స్ జరిగితే 100d. S1 మైనస్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100d. సో S1 మైనస్ S2 బై 100 ఈక్వల్ టు d. దీన్నే వాళ్ళు P అండ్ Q అని ఇచ్చి ఒక మోడల్ పేపర్లో ఇచ్చారు. దాన్ని నేను S1 అండ్ S2 తీసుకున్నాను. దెన్ P మైనస్ Q బై 100 విల్ బి ద కామన్ డిఫరెన్స్. Look at the 30th problem. If the sum of the first 10 terms is half the sum of the next 10 terms, if the second term is 13, then what is the common difference? CD is. Let's understand these kind of problems. Let me read the problem once again. If the sum of first 10 terms is half of the sum of next 10 terms of the AP, then the second term is 13 means what is the common difference? And sum of first 10 terms, sum of first 10 terms is half of the sum of next 10 terms. I hope you know next 10 term.
ఫస్ట్ 10 టర్మ్స్ అంటే 1 to 10 టర్మ్స్ అవుతాయి. అదే నెక్స్ట్ 10 టర్మ్స్ అయితే 11th టర్మ్ టు 20th టర్మ్. మనకి ఎస్ఎన్ ఫార్ములా ఉంది, అది ఫస్ట్ n టర్మ్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తామా, లేకపోతే మనం 11th టర్మ్ టు 20th టర్మ్ అయినా 20th టర్మ్ టు 30th టర్మ్ అయినా అలా యూజ్ చేయడానికి ఉంటుందా? లేదు. మరి ఎలా 11th టర్మ్ నుంచి 20th టర్మ్కి సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ 20 టర్మ్స్కి సమ్ చేసి అందులోంచి సమ్ ఆఫ్ ది 10 టర్మ్స్ అంటే 1 to 10 టర్మ్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 టర్మ్స్ అంటే S10 రాసి హాఫ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 10 టర్మ్స్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? S20 మైనస్ S10. ఒకవేళ మీకు 30 to 40 టర్మ్స్ కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? S40 మైనస్ S30. ఒకవేళ మీకు 100 to 200 టర్మ్స్ మాత్రమే కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? దెన్ వీ విల్ డూ ఇట్ యాజ్ అంటే 101th టర్మ్ టు 200 టర్మ్. అంటే ఇక్కడ కూడా S31 టర్మ్ టు 40 టర్మ్, ఇక్కడ కూడా 11th టర్మ్ టు 20th టర్మ్. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? S200 మైనస్ S100. నేను కూడా అదే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 2 into S10 ఈక్వల్ టు S20 మైనస్ S10. సింప్లిఫై చేయండి. 3 times of S10 ఈక్వల్ టు S20. యూ నో వెరీ వెల్ హౌ టు డూ ఇట్. 10/2 into 2a plus n minus 1 into d అంటే nd. 20/2 into 2a plus 19d. Let us simplify. 3 into 5 15 into 2a plus 9d. 10 into 2a plus 19d. 6a plus 27d equal to 4a plus 18d. సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2a plus 9d, సారీ 2 19s 38. సింప్లిఫై చేసుకుంటే 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11d అవుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే a2 ఈక్వల్ టు 13 ఇచ్చారు. అంటే a ప్లస్ d వాల్యూ 13. మీకు కావాల్సింది కామన్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి d ఈక్వల్ టు అంటే a ఈక్వల్ టు 13 మైనస్ d పెట్టుకుంటే ఇక్కడ 2 into 13 మైనస్ d ఈక్వల్ టు 11d అవుతుంది. 26 ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 2d and 11d will become 13d. d ఈక్వల్ టు 2. మీకు కావాల్సింది కామన్ డిఫరెన్స్గా 2. ప్రాబ్లము కొంచెం లెందీగా ఉన్నా కూడా కాన్సెప్ట్ అయితే మాత్రం ఈజీ. ఏంటది? ఈ ప్రాబ్లం వల్ల మీకు ఒకటి తెలిసినది ఏంటి? హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ది బిట్వీన్ టర్మ్స్. అంటే 101 నుంచి 200, 41, 31 నుంచి 40, 11 to 20 ఎలా చేయాలనే ఒక కాన్సెప్ట్ తెలిసింది. దానికి ఏం రాస్తున్నాను? సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 టర్మ్స్ని S10 అని రాసుకోండి. హాఫ్ ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ 10 టర్మ్స్ని S20 మైనస్ S10. ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేసి S10కి S20కి ఫార్ములా వేశాను. అప్పుడు 6a ఈక్వల్ టు 27d అండ్ 4a ప్లస్ 38d వచ్చింది. దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుని, కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి. ఏకి డికి మనకంటూ రిలేషన్ లేదు, వాళ్ళు కామన్ డిఫరెన్స్ అడిగారు. అందుకని అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాబ్లమ్ని మీరు చూసుకుంటే ఒక కండిషన్ ఉంది. అదేంటి? సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ 13. కండిషన్ ఏంటి? సెకండ్ టర్మ్ 13 అని. ఆ సెకండ్ టర్మ్ అంటే ఏంటి? a ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 13. ఏ వాల్యూని 13 మైనస్ d అనుకొని ఈ వాల్యూలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది. లేదు అంటే a ప్లస్ d ఈక్వల్ టు 13 తీసుకొని 2a మైనస్ 11d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 2తో మల్టిప్లై చేసుకున్న అప్పుడైనా d వాల్యూ వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడమే ఈజీ కాబట్టి నేను ఈ ప్రొసీజర్ని తీసుకున్నాను. Let us move to the next problem. Now look at the 31st problem. Number of terms of AP should be taken so their sum is 0. Terms ఏంటి? 27, 24, 21 and so on. Their sum is 0. Do you know that sum of the AP
Sum of first n terms of AP, as we know Sn equal to 0. Sn means n by 2 into 2a plus n minus 1 into d equal to 0. Very simple, transpose this, then 2a plus n minus 1 into d equal to 0. 2 into 27 plus n minus 1 into common difference is minus 3 equal to 0. Simplify it to get the n value. Now look at the 32nd one. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని యూజువల్గా మీకు లేదు ఇది, కానీ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని హౌ కెన్ వి అప్లై ద కాన్సెప్ట్ ఇయర్. మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను, సేమ్ ప్రాబ్లము ఏపీ బై ఏక్యూ లాగా ఇస్తే, లేకపోతే A6 బై A21 అంటే దానికి హింట్ ఇచ్చాను. ఏంటది, 2p మైనస్ 1 బై 2q మైనస్ 1 అని ఇస్తే దానికి ఏదో ఆన్సర్ మీకు ఎంత వచ్చింది, 11/41. అది క్లియర్గా ఏం తెలుస్తుంది, సమ్ ఈజ్ m², అంటే సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అని తెలిసిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ అలా లేదుగా, ఇది m²/n²లో లేదు. సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 APs ఉన్నాయి, n టర్మ్సే, కాకపోతే వాటి ఫస్ట్ టర్ము కామన్ డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. లేకపోతే మరి ఆన్సర్ 1:1 వస్తుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి ఏ అనుకోండి, ఏంటది ఫస్ట్ టర్మ్, కామన్ డిఫరెన్స్ డి అనుకోండి. సెకండ్ దానికి క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ డి అనుకుంటున్నాను. అసలు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని ఇలా రాసుకోండి, సమ్ ఆఫ్ అంటే అందుకని n/2 ఇంటూ 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి బై సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ ఏపీ. n వాల్యూ సేమే, కానీ కామన్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ టర్మ్ డిఫరెంట్. 7n ప్లస్ 1 బై 4n ప్లస్ 27. మనకి n వాల్యూ తెలిస్తేనే an వాల్యూ తెలుస్తుంది, అప్పుడే మనం 10th టర్మ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. n/2 క్యాన్సిల్ అయింది. మీరు 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి బై 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 ఇంటూ డి. ఇది యూజువల్గా చూస్తే ఎలా అనిపిస్తోంది అంటే, ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ nth టర్మ్. మనకు కావాల్సిన an టర్మ్స్ రేషియో. యూజువల్గా anలో ఏముంటాయి, a ప్లస్ సమ్ n-1 ఇంటూ డి ఉంటుంది, అంతేగాని 2a ఉండదు కదా. అందుకని 2తో డివిజన్ చేసుకోండి. a ప్లస్ n-1 ఇంటూ 2 ఇంటూ డి హోల్ బై, ఇది a ప్లస్ n-1 ఇంటూ డి ఫామ్లో ఉండాలి. ఆ ఎన్ని మనకు ఆ n ఏదో తెలియదు కాబట్టి జస్ట్ m అనుకుంటున్నాం, m-1 అనుకోండి. క్యాపిటల్ a ప్లస్ m-1 ఇంటూ డి ఈక్వల్ టు 7n ప్లస్ 1 బై 4n ప్లస్ 27. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ n-1/2 అనేది m-1 అవ్వాలి, అంటే ఆ mకి ఇది ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. అంటే n వాల్యూని మనం ఏం తీసుకోవచ్చు, 2m-1 తీసుకోవచ్చు. ఇక ఇదే ప్రొసీజరు ఫాలో అవ్వకుండానే ఫార్ములా యూస్ చేసుకుందాం. అదేంటంటే n ఈక్వల్ టు దట్ ఆడ్ టర్మ్ n-1, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 7 ఇంటూ 2m-1 బై 7 ఇంటూ ప్లస్ 1, వాళ్ళు ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ ఉంది కదా, 7n ప్లస్ 1 బై 4n ప్లస్ 27, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నౌ యూ మే గెట్ ఇట్ యాజ్ 14m-7 ప్లస్ 1 బై 8m minus 4 plus 27. So simply 14m minus 6 by 8m plus 23. కానీ వాళ్ళు అడిగింది 10th టర్మ్ కాబట్టి ఆ 10th టర్మ్ని m అనుకోండి. 14 ఇంటూ 10 మైనస్ 6 బై 8 ఇంటూ 10 ప్లస్ 23. 140 minus 6 by 80 plus 23. 134 by 103 will be the ratio of their 10th terms. ఇది ఇప్పుడు వరకు మీరు నేర్చుకోని కాన్సెప్ట్, అందుకని ఏం తీసుకోమంటున్నాను,
ఎన్ ప్లేస్లో 2m-1 పెట్టండి. మీకు ఎంలో ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ ఎంఏ మీకు కావాల్సిన 10th టర్మ్. అదే సెకండ్ టర్మ్ అడిగితే 2 పెట్టండి, 10th టర్మ్ అడిగితే 2. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం జస్ట్ రేషియోను మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. వాట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్, వాట్ ఈజ్ ద కామన్ డిఫరెన్స్ చేయలేం. Now you got that 134/103 is the required 10th term of ratio of their 10th term. కానీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ కానీ సెకండ్ ప్రొసీజర్ కానీ కొంచెం లెందీగా ఉంది. హౌ కెన్ వి సేవ్ ద టైమ్ లైక్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ గివెన్? సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే n-1/2 ఈక్వల్ టు 10th టర్మ్ కాబట్టి a+9d కాబట్టి ఈక్వల్ టు 9 అనుకోండి. డైరెక్ట్ n వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. 2 × 9 18, 18 + 1 ఇట్స్ 19. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ 19 అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 7 × 19 + 1/4 × 19 + 27. 133 + 1 which is equal to 134/4. 19s are 96, 96 + 27. 4 90s are 76, 76 + 27 which is equal to 103. We got the required one. In this way we can do very simply rather than using all these lengthy methods. Let's move to the next problem. If Sn is equal to 1/2 × 3n² + 7n. Already we discussed the same problem earlier. 3n² + 7n. మీరు ఏం చేస్తారంటే S1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1/2 × 3 + 7 దన్ ఆన్సర్ ఈజ్ 5. S2 కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1/2 × 6 + 3 × 4 సారీ ఇట్ ఈజ్ 12. half into 3 × 4 12 + 14 will give you 26/2 13. మీకు S1 వాల్యూ S2 వాల్యూ తెలిసిపోయింది కాబట్టి A1 చేయొచ్చు. A1 అంటే S1 కాబట్టి A2 అంటే S2 - S1. రీకాల్ ద రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద A2, S2, S1. సో 13 - 5 which is 8. మీకు A1 A2 తెలిసిపోయింది కాబట్టి మీరు క్లియర్గా A1ని A20ని చేయొచ్చు. కామన్ డిఫరెన్స్ చేసుకోండి. A2 - A1 = 8 - 5 which is equal to 3. Answer is 62 and 3n + 2. Next move to the problem number 34. Look at the problem number 34. Number of terms in the AP in between 15 and 250 which are divisible by 4 and leaves the remainder 2. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఫైండింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ 3-digit నెంబర్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 7 ఆర్ విచ్ ఆర్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 4 విచ్ ఆర్ ఇన్ బిట్వీన్ ది 10 and 250 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 7 అలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాబ్లం కూడా అంతే, కాకపోతే విచ్ లీవ్స్ రిమైండర్ 2 అనేది మీకు కొంచెం కొత్తది. ఆ కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికే నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని చూజ్ చేసుకున్నాను. నౌ 15 తర్వాత వచ్చే 4 టేబుల్ నెంబర్స్ని చూసుకోండి. అవేంటి, 15ని 4తో డివిజన్ చేయండి. ఇన్ బిట్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి మనం 15 తీసుకోకూడదు, 16 నుంచి అవ్వచ్చు. 16ని 4తో డివిజన్ చేస్తే మీకు 4 times 0 రిమైండర్. కానీ లీవ్స్ ద రిమైండర్ 2 అంటున్నాడు, అంటే ఇండైరెక్ట్గా 18. నెక్స్ట్ 4 యాడ్ చేసుకున్న దానికి 22, 26 అండ్ సో ఆన్. మళ్ళీ 250తో 215 తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇన్ బిట్వీన్ అంటున్నాడు కాబట్టి, అందుకని దాని ముందు నెంబర్ 249ని 4తో డివిజన్ చేశాను. అప్పుడు ఎంత వచ్చింది, 62 times అంటే 248 1. కానీ రిమైండర్ 1 కాదు కదా, రిమైండర్ 2 కావాలి. అందుకని యూ హ్యావ్ టు టేక్ 248. రిమైండర్ 0 తీసుకోకూడదు. 247 రిమైండర్ 3 తీసుకోకూడదు. 246 ఎస్, ఇది మనకు కావాల్సిన నెంబర్. అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఎండింగ్ నెంబర్ చూసుకుంటే మిగతా ప్రొసీజర్ అంతా మీకు తెలిసిందే. ఏ వాల్యూ 18, కామన్ డిఫరెన్స్ 4 అండ్ an ఈక్వల్ టు 246, a + n - 1 × d ఈక్వల్ టు 246,
A value is 18, n minus 1 into d means 4, which is 246. n minus 1 into 4 equal to 246 minus 18 will be 228. n minus 1 into 228, simplify it, 57 times, then n minus 1 is 57. There are 58 numbers which are divisible by 4 but leaves the remainder 2. I have brought you one interesting problem to you. ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం తీసుకొచ్చాను మీకోసం. చూడండి, ఏ థీఫ్ రన్స్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆఫ్ 100 మీటర్/మినిట్. ఓకే, వన్ థీఫ్ 100 మీటర్స్తో రన్ చేస్తున్నాడు. హీ హ్యాజ్ అండర్గోన్ ఏ రాబరీ. తను ఒక రాబరీ చేశాడు. కానీ ఆఫ్టర్ 1 minute పోలీస్ మ్యాన్ రన్స్ ఆఫ్టర్ ద థీఫ్. పోలీస్ మ్యాన్ ఇతన్ని పట్టుకోవడానికి 1 minute తర్వాత బిగించేశాడు. కానీ హీఈస్ ఆల్సో మూవింగ్ విత్ 100 మీటర్. థీఫ్ కాన్స్టెంట్గా 100 మీటర్స్/మినిట్తో రన్ చేస్తే పోలీస్ మాత్రం 100 మీటర్/మినిట్తో స్టార్ట్ చేసి ప్రతిసారి 10 మీటర్/మినిట్ స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. నౌ ఆఫ్టర్ హౌ మెనీ మినిట్ పోలీస్ క్యాచ్ ద థీఫ్? First of all, let n minutes be the, after n minutes thief will be caught. n minutes తర్వాత థీఫ్ని పోలీస్ మ్యాన్ అరెస్ట్ చేశాడు అనుకుందాం. అంటే డిస్టెన్స్ పోలీస్ మ్యాన్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తే థీఫ్ అంతే కదా. కానీ థీఫ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 100 మీటర్. 1 minute-లోనే తను దొరికిపోతే 100 మీటర్సే డిస్టెన్స్ చేస్తుంది. అదే 2 minutes-లో తను దొరికిపోతే 2 into 100 200. అదే 5 minutes-లో అయితే 5 into 100. మరి n minutes కాబట్టి n into 100 100n. దిస్ డిస్టెన్స్ దట్ కవర్డ్ బై థీఫ్. మరి పోలీస్ మ్యాన్ డిస్టెన్స్ కూడా దీనికి ఈక్వల్. కానీ పోలీస్ మ్యాన్ది కాన్స్టెంట్గా ఉందా? డిస్టెన్స్ లేదు. 10 meters ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ ఎంతలో ఉంది? 100 మీటర్స్లో. మనం ఫార్ములా వేద్దాం, n/2. మనం ఇక్కడ n/2 వేసుకోవాలా లేకపోతే n-1 వేసుకోవాలంటే n-1. ఎందుకని? 1 minute తర్వాత పోలీస్ స్టార్ట్ చేశాడు. అందుకని n-1/2 ఇంటూ n-1/2 ఇంటూ 2a. 2 into స్టార్టెడ్ విత్ 100 కాబట్టి n-1 -1. యాక్చువల్గా ఫార్ములా ఏంటి? n-1. కానీ మనకి n-1 కాబట్టి n-1 -1 ఇంటూ 10. n-1/2 200. n-2 into 10. Then you will get n-1/2 into 200 plus 10n minus 20 will give you n-1/2 into 180 plus 10n. Anyhow it is equal to 100n, the distance covered by the thief. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ థీఫ్ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడో ఆ డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అప్పుడు 200n ఈక్వల్ టు n-1 into 180 plus 10n. సో 200n ఈజ్ ఈక్వల్ n into 180 plus 10n minus 1 into 180 plus 10n. So 200n equal to 180n plus 10n square minus 180 minus 10n. Simplify చేస్తే 10n square plus 170n minus 200n minus 180 equal to 0. 10n square minus 30n minus 180 equal to 0. n square minus 3n minus 18 equal to 0. ఫ్యాక్టరైజ్ చేయండి. 6, -3 వస్తుంది. అలాగూ టైంని మనం నెగిటివ్లో మెజర్ చేయలేం. దెన్ n వాల్యూ is 6. ఆఫ్టర్ 6 minutes దట్ థీఫ్ వాజ్ కాట్. ఇలా 6 minutesలో పోలీస్ మ్యాన్ థీఫ్ని అరెస్ట్ చేశాడు. ఈ 35 ప్రాబ్లమ్స్
మీకు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ని ఇన్సిస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. ఫస్ట్ 20 మీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ని మాడిఫై చేశాను. 21 to 35 ప్రాబ్లమ్స్ని టెక్స్ట్ బుక్ కాన్సెప్ట్ని ఎలా ట్విస్ట్ చేస్తే ఎలా చేయాలి, ఏ కాన్సెప్ట్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలో చేయడానికి 15 ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని యూస్ చేశాను. For more educational videos, especially in MPC, please subscribe, share and like my channel, Saki Classes, a specialist learning center for everyone. Thank you for watching.